हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु मधुस्मिता आपण मानक आम यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस गुरुजी को स्वागत करुच्ची। आज आम टीचिंग एप्टीट्यूड रो एजुकेशनल मैनेजमेंट टॉपिक रो आउ किछि क्वेश्चन डिस्कशन करबा। जदि तुमे माने पूर्व क्लास टी देखि नाओ तबे आई बटन क्लिक करके वीडियो टी को देखि नबो। आजिकार क्लास स्टार्ट करा पूर्व आजिकार डे ऑफ द मोटिवेशन होउची जीवन रे सफलता नामक पोशाक पिंधिया को हेले निज पाखे परिश्रम नामक गुण रहा नित्याନ୍ତ आवश्यक। जीवन में जहाँ घटी जाती भूली जातु, जहाँ घटू ताको ग्रहण करंतु, आउ जहाँ घटवर अच्छी ता ऊपर भरसा रखंतु। कारण भगवान जहाँ करते प्राणी मंगल पाई करती। कहारी राजमहल भरी घर देखी निजको गरीब भावतु ना, कारण मशानील घर समस्त गोटे प्रकार होता है। जय जगन्नाथ। आजिका डे ऑफ द मोटिवेशन सहित क्लास टू स्टार्ट करवा। आजिकार क्लास प्रथम क्वेश्चन टी होचु लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन टा कहा ऊपर पर्यवेक्षित? डिक्टेटरशिप ना म्यूचुअल शेयरिंग ना नॉन इंटरफेरेंस ना नॉन ऑफ द एबव। कहा ऊपर आम लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन टा पर्यवेक्षित? हमला डिक्टेटरशिप नुहे, म्यूचुअल शेयरिंग भी नुहे, नॉन इंटरफेरेंस ऊपर कौन ना लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन टा पर्यवेक्षित। तेणु यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन सी। परवर्ती क्वेश्चन होउची फॉर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव डेज एब्सेंस विदाउट लीव नेम ऑफ गर्ल शाल बी स्ट्रक ऑफ द रोल। माने कौन? बिना छुट्टी रे क्रमागत केते दिन अनुपस्थित पाई झियो मानक नाम रोल कौन कटा जाए? केते दिन? 6, 8, 10 ना 12? केते दिन से रहिले क्रमागत छुट्टी रे तांको ना कौन रोल नंबर रो कौन ल छड़ा जीव बाद दिया जीव। हमर 6 डेज आंसर कौन हो? 6 डेज से अनुपस्थित रहिले हम तांको रोल कौन जे छड़ा जीव। तार परवर्ती क्वेश्चन कौन अछि ना फॉर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव डेज एब्सेंस विदाउट लीव नेम ऑफ द बॉयज शाल बी स्ट्रक ऑफ द रोल। बिना छुट्टी रे क्रमागत केते दिन अनुपस्थित पाई पुओ मानक नाम कौन ला रोल बाद दिया जियो बा छड़ा जियो। केते दिन? 6, 8 ना 10, 12? पुओ मानकर से सेम डे 6 डे से 6 डे कौन अनुपस्थित रहिले से नाम मध्य कौन रोल कटा जियो बा छड़ा जियो। तो परवर्ती क्वेश्चन कौन अछि ना व्हाट इज माइनर पेनाल्टी अंडर E&D रूल्स। E&D रूल अधीन रे कौन छोट दंड कौन? माइनर पेनाल्टी छोट दंड कौन? सेंसियर माने निंदा ना विदाउट प्रमोशन ऑफ इंक्रीमेंट्स ना वृद्धिर पदोन्नति बिना ना स्टॉपेज ऑफ एफिशिएंसी बार दक्षता बार स्थगित ना ऑल ऑफ द एबव। ना एगुड़ाक सबू माइनर पेनाल्टी अंडर E&D रूल अधीन रे छोट दंड कौन ना एगुड़ाक आम सेंसियर विदाउट प्रमोशन ऑफ इंक्रीमेंट्स स्टॉपेज ऑफ एफिशिएंसी एगुड़ा सब गुड़ाक तार गोटे गोटे माइनर पेनाल्टी। तेणु सठिक आंसर हे ऑल ऑफ द एबव। परवर्ती क्वेश्चन कौन अछि ना व्हेन इज स्टॉक एनुअली चेक्ड। केते बेले वार्षिक स्टॉक जनवरी जांच करा जाए? 1 जनवरी, 1 एप्रिल, 30 जून ना 31 डिसेंबर? केबे हमर कौन होला ना वार्षिक स्टॉक चेक करा जाए ना हमर 30 जून माने 30 जून ले कौन ला वार्षिक स्टॉक आमर जांच करा जाए। तेणु सठिक आंसर हम ऑप्शन सी। परवर्ती क्वेश्चन कौन अछि ना व्हाट इज द मेजर पेनाल्टी अंडर E&D रूल्स। E&D रूल अधीन रे मेजर पेनाल्टी कौन कौन? रिडक्शन टू ए लोअर ग्रेड एंड रिकवरी ऑफ लॉस ना कंपलसरी रिटायरमेंट ना रिमूवल एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। E&D रूल मध्य कौन ना अधीन रे मेजर पेनाल्टी होची रिडक्शन टू ए लोअर ग्रेड एंड रिकवरी ऑफ लॉस एटा भी अछि कंपलसरी रिटायरमेंट एटा भी तार मेजर पेनाल्टी गुटे रिमूवल एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस एटा भी तार गुटे मेजर पेनाल्टी। माने एटा छोट दंड एटा बड़ दंड मेजर चला एगुड़ाक सब गुटे गुटे कौन ऑल ऑफ दी तार सठिक आंसर कौन हम ना ऑल ऑफ दी एबव। एगुड़ा सब गोटे गोटे E&D रूल अधीन थिबा मेजर पेनाल्टी। तार परवर्ती क्वेश्चन कौन अछि ना कैजुअल लीव्स फॉर एनएमआर
ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ସ କେତେ ଦିନ ଦିଆଯାଏ? 12 ନା 15 ନା 20 ନା 25? କେତେ ଦିନ ଆମର କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ଦିଆଯାଏ ନା ଆମର 15 ଦିନ, ମାନେ 15 days ଆମର ବର୍ଷକର କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି 15। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିଭ୍ ସାଂସନ୍ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଅଣ୍ଡର ଅର୍ଡିନାରୀ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆର୍। ଆମର ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ସର୍ବାଧିକ ଛୁଟି କେତେ ଦିନ? ଆମର 5, 10, 15 ନା ଆମର 20? ଆମର ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ସର୍ବାଧିକ ଛୁଟି ହେଉଛି ଆମର 10 days। କେତେ ନା 10 days, ମାନେ ଅପସନ୍ ବି 10 days। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ନା earned leaves that a civil servant in vacation department can avail for month। କ'ଣ ନା ରୋଜଗାର ଛୁଟି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ earned leaves ରୋଜଗାର ଛୁଟି, ଯାହା ଛୁଟି ଦିନରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାସକୁ ଲାଭ କରିପାରେ। କେତେ ଦିନ? 1, 3, 5 ନା 7? କେତେ ଦିନ ଜଣେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଛୁଟି ଦିନରେ କ'ଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ ମାସକୁ? 1 day। କେତେ ନା 1 day। ଅପସନ୍ ଏ ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନା 3 ହେବ ନା 5 ହେବ ନା 7 ହେବ, 1 day ସେ କ'ଣ କରିବେ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ନା earned leaves that a civil servant is in non-vacation department can avail for month। ନା କ'ଣଟା ଆମର ରୋଜଗାର ଛୁଟି, ଯାହାକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରୋଜଗାର ଛୁଟି ଯାହାକି ବିନା ଛୁଟି ଦିନର ଗୁଡ଼ିକରେ ମାସକୁ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କେତେ ଦିନ? 1 ନା 2 ନା 4 ନା ଆମର 6? ଆମର କେତେଟା ଲାଭ କରିବ ଏଠି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି 4। କ'ଣ ହେଲା ନା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରୋଜଗାର ଛୁଟି ତାଙ୍କର ଯାହାକି ବିନା ଛୁଟି ଦିନରେ ମାସକୁ ଲାଭ କରିବେ 4ଟି ଛୁଟି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦି earned leave account of gazetted servants is maintained by। ଗେଜେଟେଡ୍ ସେବକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଛୁଟି ଆକାଉଣ୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର? ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଗେଜେଟେଡ୍ ସେବକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଛୁଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି। ନା କି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ନା କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର, ନା କି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର? ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର। ଅପସନ୍ ସି ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ନା the earned leaves of non-gazetted officers are maintained in ନା ଅନଗେଜେଟେଡ୍ କ'ଣ ହେଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ, ମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? ଅର୍ଡର ବୁକ୍ରେ ନା ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ରେ ନା ଲଗ୍ ବୁକ୍ରେ ନା ଇକ୍ୱିଟେନ୍ସ ରୋଲ୍ରେ? କେଉଁଠି ଆମର କରାଯାଏ ନା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ ନନ୍ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଯାଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ। ନା କି ଅର୍ଡର ବୁକ୍ରେ ନା ଲଗ୍ ବୁକ୍ରେ ନା ଇକ୍ୱିଟେନ୍ସ ରୋଲ୍ରେ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ଯାଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ପେ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଜ୍। ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେତନର ସର୍ବାଧିକ ଅବଧି କେତେ? ମାନେ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଥିବେ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସେ କେତେ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ରହିପାରିବେ? 100 days, 120 days, 140 days ନା 180 days? କେତେ ଦିନ ଛୁଟି ରହିପାରିବେ ବିନା ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ? ନା 120 days ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଫୁଲ୍ ପେରେ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସେ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଏହାର ଅପସନ୍ ବି ହେବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ ଅନ୍ ଫୁଲ୍ ପେ that can be granted at one time without medical certificate is। କ'ଣ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେତନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଛୁଟି ଅବଧି ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିନା ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏକ ସମୟ ଦିଆଯାଇପାରେ? 100 ନା 120 ନା 140 ନା 180? ଏଠି କ'ଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଠି ପଚାରିଥିଲା ଫୁଲ୍ ପେ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍।
ଏକ ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିନା ଆମର କେତେ ଦିନ ଆମର ଛୁଟି ଯାଇପାରିବ? ଏଟା ହେବ 100 ନା 120 ନା 140 180 ଏଟା ହେବ या ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 180 days। କେତେ ନା 180। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦି ଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଇଜ୍ ଯେଉଁ ଛୁଟିକି ଯାହାକୁ ମନା କରିହେବ ନାହିଁ କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ନା ରିକ୍ରିଏସନାଲ୍ ଲିଭ୍ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। କେଉଁ ଛୁଟିକି ଆମର ମନା କରିହେବନି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ମନା କରିବେନି ତାକୁ ସେଟା ଦେବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ। ଏଟା ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍। ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ହେଲା ତେବେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ଛୁଟି ଗୁଡ଼ା ଦେବାକୁ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପେ ଇଜ୍ କ'ଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିଭ୍ ମାନେ ବେତନ ବିନା ସର୍ବାଧିକ ଛୁଟି କେତେ ଦିନ ନିଆଯାଇପାରିବ? 1 year 2 year 5 year ନା 7 year। ଆମର ବେତନ ବିନା ସର୍ବାଧିକ ଛୁଟି ନିଆଯାଇପାରିବ ଯେ ଆମର 5 year। ଅପସନ୍ ସି ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯାହାକି ଆମର 5 year। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ଟୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନା ଅବସର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସର୍ବାଧିକ ଅବଧି କେତେ ଦିନ? 100 days 200 days 300 days ନା 365 days। ତାହେଲେ ଅବସର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସର୍ବାଧିକ ଅବଧି ହେଉଛି 365 days ଯାହାକି ଆମର 1 year। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦି ସାଲାରୀ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଏଜ୍ ଲିଭ୍ ଏନକେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ କ'ଣ ହେଲା ଦରମା ଦି ସାଲାରୀ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଲିଭ୍ ଏନକେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ କେତେ ଦିନ ସାଲାରୀ ଲିଭ୍ ଏନକେଜମେଣ୍ଟରେ କେତେ ସାଲାରୀ ଦିଆଯାଏ ନା 180 daysରେ ନା 200 daysରେ ନା 300 daysରେ ନା 365 daysରେ କେତେ ଦିନ ଦିଆ ହୁଏ ଲିଭ୍ ଏନକେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ସାଲାରୀ ଆମର 180 daysରେ ଦିଆଯାଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦି କଣ୍ଡିସନ୍ ଫର୍ ଲିଭ୍ ଏନକେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆମର ଲିଭ୍ ଏନକେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 30 years ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସରେଣ୍ଡର ଏଲପିଆର୍ ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ତାହେଲେ ଲିଭ୍ ଏନକେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 30 years ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଟା ବି ତାର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଆଉ ସରେଣ୍ଡର ଏଲପିଆର୍ ଏଟା ବି ତାର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବୋଥ୍ କ'ଣ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଲିଭ୍ ଏନକେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ତାର ସର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହି ଟପିକ୍ରେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।